ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ. ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 3 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟ ತೋಟ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈಡು ಇಟ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಓಡಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. My name is Kishore. I have been staying in Bangalore almost like 10 years for now. So, when I was looking for agricultural land surroundings in Bangalore, Mysore, I have been searching in YouTube in many channels. So, I came across Vishnu Agricultural Properties, where I could see many properties have been posted and many uh, options they have provided, especially when I contacted Mr. Srinivas. He is a very good person, and he is almost like shown us some many properties as per our requirement, and uh, and there is no hesitation. We have been contacted Srinivas multiple times, and he never irritated, and he always picks our call, and he used to give the directions, which land to and what are the options. So he always supported us, and that's how we have been in touch with Srinivas, and we have found one property nearby Mysore, and we purchased this farmland through Vishnu Vishnu Agricultural Channel, and since purchasing the land, he's been in touch with us till the registration, and he helped a lot for the registration process, pre-registration, even for the post-registration, all in all the steps. You just name it. Uh, he always supported, and I always recommend connect with Srinivas when you want to purchase farmland. Especially, you can visit his YouTube channel, Vishnu Agricultural Properties, where he posts all genuine properties, genuine farmlands. So, like other channels, you never know who is the owner, who is the actual owner of that specific farmland. They just post the ads, they just record the videos from outside. They don't even post the actual videos of the farmland, and they will just bluff us. Unlike the other YouTube channel, especially Srinivas, who always takes care of the customers, and he always posts genuine farmland properties, and there is zero risk, so you no need to worry about pre and post registration process. All the steps he been in touch with us. Even after we purchase the land, he also helped us getting the workers, laborers for the construction of the farmhouse, construction of the fencing, to get the borewell. So all these things he always supported us, and that's how we are happy with Srinivas sir, and he is a very supportive, and he also gives suggestions in your steps, like when you want to construct your farmhouse, he also provides the support in the suggestions, so everything. So I support this channel. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಮೀನು ತೋರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದರಂತೆ ಆಡಿದ ಮಾತಂತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಲಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು JCB ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಬರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಭರವಸೆ ನಮ್ದು ಏನಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ಬರೀ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾ, ಮೇಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾ,
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾ, ಎನಿ ಗೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದು 70ರಿಂದ 80 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೋರ್ ಇದೆ, ನೀರಂತೂ ಸೂಪರ್ ನೀರು. ತೋಟ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಬೋರ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು. 2 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡ್ ಇದು. ಮೈಸೂರಿಂದ 41 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಚಲಘಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಆ ಭಾಗದಿಂದ 165 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ರೇಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡೋರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 58 ಲಕ್ಷ ಪರ್ ಎಕರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಪರ್ ಎಕರೆಗೆ 58 ಲಕ್ಷ, ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿ 58ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದುರುಗಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಈ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. ದೆನ್ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಟ್ಗಳೇ ಒಂದು ಗುಂಟೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಈಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೇಟು ಓರುತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಂಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು 3 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ. ಆ 3 ಎಕರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜಮೀನು. ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು 4 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಇದೆ, ವಿತ್ ಒಂದು ಮನೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬಟ್ ಮನೆ ಕಡೆ 1 ಎಕರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಜಮೀನು ಕೊಡೋದು. 1 ಎಕರೆನ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.